الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحی الیک ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقۂ گرامی، اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی زمین کو، اس کے آسمان کو، زمین اور آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ قائم و دائم ہیں، اللہ کے حکم سے وہ فنا ہوتی ہیں، اس دنیا سے مٹ جاتی ہیں۔ جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے، بے جانوں کے بارے میں اللہ پاک فیصلے کر رہا ہے۔ اس کا علم ہے جو ساری کائنات کے اوپر وسیع ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علم کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، علم کا اصل سرچشمہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد وہ علم جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ جی، ذاتی طور پر کوئی علم نہیں رکھتا، کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ علم جس کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ ایک حقیقت ذہن میں رکھ لیں۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم تو رہتے تھے فلسطین میں حضرت سارہ کے ساتھ، اور حضرت سارہ کے بطن سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ یہ سارے کے سارے فلسطین کے رہنے والے تھے۔ مشرکین نے یہودیوں کے منہ میں ڈالے ہوئے سوال کو لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بنو اسرائیل تو فلسطین کے رہنے والے تھے، یہ مصر کیسے گئے؟ یہ ایک اڑنگا تھا، گویا انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے ڈالا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے، تالی پٹ جائے گی، بھرم کھل جائے گا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ کیونکہ اس معاشرے میں یا اس وسیب میں کہیں بھی حضرت یوسف کا تذکرہ اس طرح عام نہیں تھا جس طرح آج کل ہمارے ہاں عام ہے۔ کوئی نام بھی نہیں رہتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہ تھا۔ تاریخ کے اندر گم شدہ ایک قصہ تھا جس کا تذکرہ نہیں تھا، کوئی یہودیوں کی کتابوں میں کہیں کہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ ان کو کسی نے پڑھایا تھا، نہ ان کو کسی نے سکھلایا تھا۔ یہ بات اور یہ اندازہ ان کا بالکل صحیح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر سوال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کو سن کر یکا یک آپ کے زبان پر یہ تقریر جاری ہو گئی جس کو ہم گزشتہ ایک مہینے سے پڑھ رہے ہیں، سورہ یوسف جاری ہو گئی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، بلکہ ان کے اس قصے کو ان کے حال کے اوپر چسپاں کر دیا کہ مکہ کے مشرکو، تم اپنے اس بھائی کے ساتھ بالکل اسی طرح کر رہے ہو جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا، لیکن جس طرح تم اسے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہو، اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارے اس دبانے کے نتیجے میں یہ ابھرے گا جس طرح جناب یوسف ابھرے گا، اور جس طرح اللہ پاک نے حضرت یوسف کو آخر میں عزت اور اکرام اور ہر قسم کی بلندی محمد رسول اللہ کو بھی اس طرح کی بلندی نصیب ہے۔ جی، تو کہا یہ کہ ذالک، یہ جو جس بارے میں تم نے پوچھا ہے، من انباء الغیب، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، آپ تو موجود نہیں تھے اس وقت، نہ آپ کے زمانے کا کوئی آدمی موجود تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے دور کی بات ہے، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کا قصہ ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نوحی الیک، جب پتہ بھی نہیں ہے، کسی نے بتایا بھی نہیں ہے، آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے، پھر آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ اتنی ساری کہانی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کر دی، تو کہا گیا نوحی الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا یہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا سلسلہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ باتیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، آپ کا رب آپ کو بتا دیتا۔ عصر کی نماز کے لیے نکلے تو مسجد میں آئے، جلال میں تھے، کہنے لگے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ تو صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ پہلے مر گیا تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ ایک اس طرف کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا تیرے باپ کا نام فلاں ہے، بالکل وہی۔ لیکن یہ بات کہنے کے بعد رمز شناس رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں، جی چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں، تھوڑے سے غصے کے اثرات ہیں۔ جی اللہ کے رسول اس کو پسند نہیں کر رہے کہ لوگ اس طرح پوچھیں اور ان کے علم کا امتحان کریں۔
फौरन उठकर खड़े हो गए। लोगों ने पूछा कि ये भी कुछ पूछेंगे, ये भी कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह रज़ीना बिल्लाहि रब्बा, हम अल्लाह के रब होने पर राज़ी हैं और मोहम्मद के रसूल होने पर राज़ी और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी। जी, हमने आपको हम इन बातों से हम आपको नबी मानेंगे, हमने तो पहले माना हुआ, हम तो पहले आपके ऊपर ही मान लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से गुस्से के आसार कम हुए। जी, इल्म अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह के नबी के पास होता है। फिर नबियों के इल्म में भी फ़र्क है, जिसको चाहता है अल्लाह पाक उतना इल्म अता कर देता है। फजीलत नबियों के लिए भी और आम इंसानों के लिए भी फजीलत का जो जीना है या मियार है वो इल्म। और इल्म ये नहीं है कि तारीख, साइंस, जोग्राफी, ये भी ठीक है, ये मालूमात हैं, ये इल्म नहीं है। इल्म ये है कि इंसान अपने आप को पहचाने, अपने अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की मखलूक को पहचाने, फिर अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक, मेरा अपने साथ क्या ताल्लुक है और अल्लाह की दूसरी मखलूक के साथ मेरा क्या ताल्लुक है, ये इल्म होना चाहिए बंदे को। इसका नाम इस्लाम, ये इल्म है। ये अल्लाह ताला अता करता है, सबसे ज़्यादा किसको अता करता है? अल्लाह अपने नबियों को अता करता है। तो मैं ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं। उस वक्त भी कहा था ज़ालिका मिन अंबाइल गैब वमा कुन्ता लदैहिम, आप उस वक्त नहीं थे, इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम, जब उन्होंने कहा था कि सैयदा मरियम की किफ़ालत कौन करेगा। जी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, उनके हुजरे में देखा तो बेमौसम फल आए हुए हैं और किस्मों किस्म के फल आए हुए हैं, ना हमारी मार्केट में मौजूद हैं, ना हमारे वसेब के अंदर ऐसे फल देखे गए हैं। हैं जी, तो हज़रत ज़करिया ने फरमाया ये कहाँ से आए हैं जी, अन्ना लक हाज़ा, ये तेरे लिए कहाँ से आए। तो सैयदा ने कहा ये अल्लाह ताला ने मुझे अता की। जब उनकी बरगुज़ीदगी बिल्कुल मुसल्लम हो गई तो अब झगड़ा पैदा हो गया कि इस बरगुज़ीदा खातून की कफ़ालत कौन करेगा। ये तो हुजरे में बैठी हुई है, माँ ने मन्नत मानी थी कि मैं अपनी औलाद को अल्लाह के लिए वक्फ करूँगी, और हुजरे में जाकर बैठ गई। उसका खाना, उसकी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि झगड़ा हो गया, झगड़ा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि झगड़े का फैसला इस तरह नहीं करते, इस तरह करते हैं कि यल्कूना अक़लामहुम, कलमे डालते हैं, कुरा डालते हैं, जिसके नाम पर कुरा निकला वही हज़रत मरियम की कफ़ालत करेगा। तो वहाँ भी अल्लाह ने कहा वमा कुन्ता लदैहिम, अल्लाह के रसूल आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो पूरे डाल रहे थे। जी, हमने आपको खबर दी है ना, हमने आपको खबर दी। ये दरअसल अल्लाह ताला वहाँ भी, यहाँ भी और दूसरी सूरतों में जा बजा ये बात इरशाद फरमाता है कि आप तो वहाँ मौजूद नहीं थे, आपको तो खबर नहीं थी, हमने आपको खबर दी है। तो यहाँ भी देखिए कुरान के लफ्ज़ सुनिए जी, कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहिही इलैक वमा कुन्ता लदैहिम, वमा वामन और मा मन नहीं, कुन्ता मन थे आप, लदैहिम उनके पास नहीं थे आप। किन के पास नहीं थे? इज़ अजमाउ अमरहुम, जब वो जमा हो गए थे एक अपने मामले के सिलसिले में, इकट्ठे हो गए थे कि हमें मिलकर यूसुफ को कुआं के अंदर डालना है। आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। आप उस वक्त भी मौजूद नहीं थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की मंडी में बिके थे। आप उस वक्त भी मौजूद नहीं थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए थे। आप उस वक्त भी मौजूद नहीं थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे और उनके वालिदैन की उनसे मुलाकात हुई थी। आप तो नहीं थे उस वक्त। लेकिन यहाँ तज़किरा है कि जब वो जमा हो गए अमराहुम, अपने काम के ऊपर उन्होंने इत्तफाक कर लिया, इकट्ठे हो गए। पहले इख्तिलाफ होता था कत्ल कर दो, कोई कहता था ये कर दो, वो कर दो, आखिर में राय यही पास हुई कि कत्ल नहीं करते, बस इसको इस कुएं के अंदर डाल देते हैं। हाँ जी, बस इतना इसके साथ करते हैं, बाकी इसकी किस्मत हुई, जो इसके साथ होता रहेगा। उन्होंने अपने तौर पर बड़ी नरमी दिखाई कि कत्ल नहीं करते, इसको कुएं के अंदर डाल देते हैं। तो कहा यह गया कि उस वक्त तो आप नहीं थे, वमा कुन्ता लदैहिम इज़ अजमाउ अमरहुम वहुम यमकरून, और उस वक्त वो मकर कर रहे थे, उस वक्त वो फरेब कर रहे थे, उस वक्त वो चाल चल रहे थे। मकरू व मकर अल्लाह, जब बंदे कोई मकर करते हैं अल्लाह तबारक व तआला भी उनके साथ फिर उसी तरह पेश आता है। एक तरफ अल्लाह की तदबीर होती है, दूसरी तरफ बंदों की तदबीर होती है। गालिब किसकी तदबीर आती है? मेरे अल्लाह की तदबीर। बंदों की तदबीर देखते ही देखते नाकाम हो जाती है, उड़ जाती है, तो पता भी नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। वो क्या कर रहे थे और नतीजा क्या निकला। तो आज की आयत का तो यही पैगाम है कि गैब का इल्म किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर अपना अल्लाह जितना इल्म जिसको भी दे वो उतने इल्म का अमीन होता है। और ये बात मुत्तफ़िक़ अलैह है मुसलमानों के नज़दीक कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह के नबी को अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना